आज का दिन पूरे देश में अध्यापक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस दिन उन शिक्षकों को अवार्ड देकर सम्मानित किया जाता है जो अपनी ड्यूटी के दौरान अच्छा काम करते हैं। पटियाला में आज इस दिवस के मौके पर अध्यापक राज पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पंजाब के शिक्षा मंत्री विजयेंद्र सिंगला पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ अध्यापकों को अवार्ड देकर सम्मानित किया। ये परंपरा पिछले 58 साल से चली आ रही है। इस अवार्ड से बच्चों और शिक्षकों में एक अलग से रिश्ता जुड़ जाता है और शिक्षक भी मान महसूस करते हैं। इस मौके उन्होंने कहा कि जो शिक्षक अपनी ड्यूटी के दौरान कुछ अलग करते हैं, उनका नाम शिक्षा विभाग की ओर से अवार्ड की विभिन्न कैटेगरी में भेजा जाता है और विभाग अवार्ड के लिए चुनाव करता है। उसके बाद आज के दिन उनका मान सम्मान किया जाता है। मंत्री ने कहा, इस बार हमने यंग टीचर अवार्ड की शुरुआत की है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जिसने अपनी ड्यूटी के 10 साल पूरे कर लेते थे वो ही अवार्ड को पाने के लिए अप्लाई कर सकते थे। इस बार हमने 10 साल की कंडीशन को कम करके 3 साल कर दी है। पंजाब के सभी स्कूल तब तक नहीं खोले जाएंगे जब तक कोरोना महामारी के लेबल नीचे नहीं गिरता। पंजाब में 30,000 स्कूल हैं, जिसमें 25 लाख के करीब बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चों की हिफाजत की जिम्मेदारी सूबा सरकार की है। स्कूल खुलने के बाद अगर ऑक्सीमीटर की ज़रूरत पड़ी तो हम वो लेकर आएंगे। कोरोना महामारी के दौरान भी हम अध्यापक दिवस मना रहे हैं। ज़िले के सभी DEOs ऑफिस में शिक्षकों को अवार्ड देने के कार्यक्रम रखे गए हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई की काबिलियत में भी बढ़ोतरी होती है। गवर्नमेंट हाई स्कूल खानखेड़ी तो ये हर काम अपने हथी करते हैं, बहुत ज़्यादा। इस तो बाद मैं सदा देनी मनीष मकसद की है, ਇਹਦੀ महत्वता की है। कुछ नहीं, ये अपना अध्यापकों का जो रोल है नेशनल बिल्डिंग के जो अध्यापक वर्ग ने पिछले कई वरियां तो साडे सूबे ते साडे देश के बच्चों को चंगा भविख बनने वास्ते उन्होंने लाइव्स को ट्रांसफॉर्म करने वास्ते जो काम किया है, ये अज तो 58 वरे पहला डॉक्टर एस राधा कृष्ण जी ने इस दिन को मनाने की शुरुआत की सी और उस दिन तो लैके अज तक लगातार हमेशा ये दिवस अध्यापक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जेडे अध्यापक चंगा काम करते हैं, जेडे अध्यापक पिछले हर साल वड्डियां वड्डियां मल्लां मारते हैं, उन्होंने वक्-वक् सूबों के सिक्ख्या विभाग उन्होंने चोन करते हैं, उन्होंने मैरिट के आधार के उपर उन्होंने चोन होंगी और उस तो बाद उन्होंने मान तो सन्मान किया जाता है, बिकॉज दे आर दी रोल मॉडल्स फॉर रिस्पैक्टिव स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रन ऑफ दैट रिस्पैक्टिव स्टेट। तो ये पिछले 58 साल की जो परंपरा चली आती है, ये इस दे नाल बच्चों का तो अध्यापक वर्ग का एक रिश्ता भी होर गूढ़ा हो जाता है। और अज करोना की महामारी के बावजूद अज इस अध्यापक दिवस को वैबीनार के रूप में किया जा रहा है। तुसीं देख रहे हो कि सारे जिलों में DO दफ्तरों के उस जिले के जोड़े अध्यापक है जिन्होंने अज अवार्ड मिलना, उन्होंने DOs के राही अवार्ड दिते जा रहे हैं। तो असीं पटियाले बैठ के इस वैबीनार के रूप में इनू कर रहे हैं। जिहड़ा साडा एक साथी को नैशनल अवार्ड मिले सी, उन्होंने अज भारत की सरकार नैशनल अवार्ड भी वैबीनार के रूप में दे रही है। तब्दीली की गई जी अवार्ड इस बारी असीं एक यंग टीचर अवार्ड नवा इंट्रोड्यूस किया है और वो असीं इस करके इंट्रोड्यूस किया कि पहला जिहड़े अध्यापक ने 10 साल पढ़ा लिया हुंदा सी, केवल उही अपने आप को अवार्ड वास्ते अप्लाई कर सकता सी। इस बार असी उस 10 साल की जी कंडीशन से उन्होंने घटा के 3 साल किया और ये इस करके भी किया कि बहुत सारे जो साड़ियाँ रिक्रूटिंग कार्डर से उन्होंने भी असी एक्सपीरियंस असी घटाया, कितने 7 साल का एक्सपीरियंस से असी उत्थे 3 साल का किया, ताकि जोड़े काबल तो मेहनती अध्यापक कई बार छोटे छोटे अहुदियां पर ज्वाइन कर लेंगे हैं, वो अध्यापक दे पोटेंशियल है प्रिंसीपल बनने का, हैड टीचर बनने का, क्लस्टर हैड टीचर का, BPO का, वो कोई भी चीज़ बनने की वो पोटेंशियल है, वो अपनी काबलियत नाल अगे आ सके। PPSC के राही असी रिक्रूटमेंट की है। यही एक कारण है कि सिक्ख्या विभाग में एनरोलमेंट भी वधी है, यही एक कारण है सिक्ख्या विभाग के रिजल्ट्स भी वधे हैं, यही एक कारण है कि अज प्राइवेट स्कूलों तो जत्थेबंदियों वालों भी
ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਆਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਛਵੀ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਰਨਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰ 12 ਕਰੋੜ ਡਿਊਜ਼ ਨੇ ਜੀ ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਫॉर ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਟੂ ਸਕੂਲਸ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪਰੂਵਲ ਮੰਗੀ ਸੀ PAB ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਲੇਡ ਹੈ ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪਲਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਸ ਲਗਾ ਕੇ ਸੋਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਆ ਭਗਵਾਨ ਮਾਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ। ਸਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਆ ਕਰੋਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇ ਸਕੂਲਸ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੋਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਊਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੋਜ਼ ਇਟਸ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ and government has done its responsibility in the past. That's why whatever the results today are there of the education department, that is why the results of the education department are there. Punjab ਦੇ ਵਿੱਚ 19,000 ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। So state government knows what is their responsibility and state government knows what all parameters they have to keep in mind before opening the school. ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਚਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਦਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਟੀਚਰ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਟੀਚਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਲਿਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਕਸੈਪਟ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਟੈਕ ਕਰਤਾ ਪਰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿਸਟਮ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੈ। ਐਸੇ ਸੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮਸ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ
ਡੀਓ ਆਫਿਸ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਐਂਡ ਦੇयर ਇਜ਼ ਸਰ ਨੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਸੁਟੇਬਲ ਸੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਯਾਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਉਰੇ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਡੀਫੈਂਡ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲੀ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹ ਜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਹਰ ਕਾਡਰ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਲੁਕਡ ਆਫਟਰ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਐਂਡ ਦੇयर इज अ policy to look after every cadre, and if there is anything which you feel specifically you can give it to me in writing, we will examine it.